Dear learners, I, Janika Roy, welcome you all to this module on jewelry, particularly SMS jewelry, and the purpose of this module is to showcase how this sector provides a livelihood opportunity to those who want to set up their own enterprises at his or her own effort, tenacity, and hardship. In the previous module, we have gone through the initiatives like SEVA, that is Self-Employed Women's Association, which is a trade union based in Ahmedabad and which was formed for providing livelihood opportunities to women for their economic empowerment. A module like Myra Paibi that speaks about the collective effort of women in terms of resource mobilization as well as enhancing the socio-economic and political empowerment of women as a whole. Besides, the learners also got an opportunity to have gone through a module that tells the success story of Hita Jokhola that motivates the youths for starting their own startups in the coming days. This module is designed in such a way that the learners will get an opportunity to reflect on how the capacity or skill of designing and innovation can play a significant role in fulfilling one's startup mission and provide plenty of livelihood opportunities to the youngsters who are willing to start their own ventures, be it on small or large scales. Jewelry is one of the emerging sectors that can pave the ways for many to open up their own livelihood opportunity with new and innovative design and ideas with a minimum cost. I hope this module will definitely motivate the youths like you to think about how creativity in terms of new designs and quality products can bring up the popularity of the manufacturing items in the market at regional, state, national as well as international level. SMS Jewelry, a brief overview. To begin with, let us try to comprehend the significance attributed to jewelry. Jewelry is closely associated with the expression of a culture. Several items comprise the idea of jewelry like bangles, bracelets, earrings, necklaces, hairpins, rings, mantika, nosepins, etc. In the Indian context, we have witnessed the importance of jewelry as it represents one's culture and tradition. Significantly, jewelry also involves those ornaments that can be attached to clothes other than the body. Basically, jewelry are made from various metals such as gold, silver, copper, etc., which are again embellished with various precious gemstones. In fact, it can be said that jewelry very often is associated with status, chiefly for the raw materials and gemstones used, as well as designs or patterns. Likewise, SMS jewelry is also symbolic of the rich cultural heritage of the state of Assam. In fact, it represents the traditions and is a manifestation of the ethnic and cultural diversity of the region. It is generally made of raw gold, also called kesahun in Assamese language. The beautiful designs are inspired by the rich flora and fauna of the region and are cultural artifacts. What is significant about SMS jewelry is that it is handmade. The use of various gemstones like ruby, that is dalimi bakhar, emerald, etc., adds to the aesthetic appeal of the ornaments. Mostly, we can see the ornaments being decorated with blue, green and red mina and use of the colors red, green, black and blue in the beads of the ornaments. Types of SMS jewelry. The range of SMS jewelry varies from necklaces to earrings, rings to hairpins, bangles, bracelets, mangtika or kopalis, etc. There are different types of design that are available on SMS jewelry. The most popular among them is the jappi, which symbolizes a farmer's hat.
Some other types of traditional SMS jewelry include necklaces and earrings, namely junbiri, dhulbiri, golpota, henpota, dugdugi, lokaparo, thuria, keru, etc. Apart from this, a vast range of products are available, such as traditional bangles called gamkharu, which is another very popular ornament that is worn during the popular festival of the region, that is Bihu. The manufacturing process of SMS jewelry. Now that we are aware of the types of SMS jewelry, let us try to understand the processes involved in its manufacturing. The first important aspect to take note of is that SMS jewelry is basically handmade. Local artisans play a major part in its manufacturing process. Generally, SMS traditional jewelry is made of gold, that is kesahun. Fine plates of gold are processed using haturi and a few other instruments, and this is used to make the frame of the ornaments. The frame is then filled with lac and the designs are handcrafted using variety of stones like ruby and emerald. Special colors are also used, generally called mina, to beautify the ornaments. Silver is also used in many designs. In the designing of SMS jewelry, small sized beads are also used, which are known as moni. The manufacturing of these traditional ornaments involves the use of flame of fire, haturi, and certain small instruments used by the goldsmiths. Who provides the capital and funds? Now, the question is, who will provide the required capital to start the business? You might be wondering, what is the capital required for starting a jewelry shop or a showroom? It, however, depends on the business idea, but nevertheless, any business idea will require a capital amount. So the question arises, from where can we seek financial help for starting such an enterprise? Are there any ways from where we can get financial aid for our startups? The answer is yes. You will be happy to know that there are provisions for acquiring the capital of your business by means of loans from banks. In order to approach a bank, firstly, registration has to be done at District Industries Center, that is DIC, and then a proposal has to be submitted. Suppose, if we want to start a business in a sector like jewelry, we must first have an estimate of the budget and most importantly about the business idea. Significantly, DIC has a subsidized scheme called PMEGP, that is Prime Minister Employment Generation Program, in which loan can be applied. They have mudra loan, business account fund loan and several other types of loan. However, it will ultimately be decided by the bank. Where to get training? There are many institutes in India where training is provided to budding entrepreneurs. One among them is the Indian Institute of Entrepreneurship, that is IIE, located at Guwahati, Assam. Again, there are trusts like Bharatiya Yuva Shakti Trust, which gives guidance on converting business ideas to profitable enterprises and direct the youths of India towards economic development. This trust helps greatly in mentoring of the aspirants on issues like taking loans, market study, etc. Apart from this, training is also provided by various organizations and institutes like District Industries Center, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, that is MSME, etc. Marketability and popularity in the market. There is a great demand of SMS jewelry not only in the regional markets but also at the national and international markets. With the aesthetic appeal and cost effectiveness, SMS jewelry has come to dominate the market gradually.
since the prices of these embellished and traditional jewelries starts from quite a reasonable range in comparison to gold or diamond sets. Therefore, its demand is very high. Mostly, in Sms weddings, gifting a set of Sms jewelry has become very common in the present times. Also, jewelry designers nowadays seem to add fusion to these ornaments in order to attract customers from outside the state and contribute towards the expansion of the market. Challenges and prospects. In any business, there are risks involved, and so is the case with Sms jewelry industry. The first and foremost challenge is creativity. Since designing involves innovation and creative thinking, it becomes a major challenge to make one's design stand out in the market. Another big challenge with regard to Sms jewelry making industry involves marketing, since a lot of competition pervades in the market. Another major problem with marketing is the prevalence of a duplicate market. The handmade traditional Sms jewelry has been copied by other jewelry making enterprises, and this has become a serious threat to the survival of the original jewelry making industry. Many a times, due to the ignorance of the customers also, the original and pure Sms jewelry industry suffers. Exhibition and display of Sms jewelry. There are many ways through which jewelry designs can be displayed or highlighted. For example, there are trade fairs, exhibitions, etc., where one can set up a stall. Indeed, the display of the traditional jewelry is not just limited to a showroom as such. Now that we have got an idea of jewelry in general and Sms traditional jewelry in particular, let us have a look at the interview that was carried out with Mrs. Dikumoni Deka, the owner of A Alankar, a showroom of traditional Sms jewelry which is located at the heart of the city of Guwahati in Assam, and learn from her experiences of starting a new venture. এইটো আমাৰ অসম বুলি ক'লে জাপি হয় নৰ্থ অসমৰ চিন প্ৰতীক হৈছে জাপি তো আমাৰ যিটো খেতিয়কবিলাকে খেতিৰ সময়ত মূৰত পিন্ধি লয় গৰমৰ পৰা ৰ'দ বৰষুণৰ পৰা বাচিবলৈ তাৰপিছত এইটো আমি ভাবিলোঁ সেই থিমটো লৈ আমি অসমীয়া গহনাত এইটো সৃষ্টি কৰিলোঁ এইটো জাপি ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ লা আছে ফ্ৰেমটো ৰূপৰ হয় গ'লটো প্লেট 22 গ'লটো প্লেট কৰি লগোৱা হয় আৰু ডালিমি পাথৰ ষ্টন আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ 9500 এই ডালিমি পাথৰ ষ্টনত যিমানে আপুনি গ'লটো লগায় তাৰ ভেলুটো বাঢ়ি যায় থাকে হয় এইটো সাধাৰণতে আমাৰ অসমীয়া সমাজত বিহুৰ সময়ত বা এনেকুৱা পিন্ধে নে নে বিয়া চিয়া সময়ত জাপি মানে এভাৰগ্ৰীণ জাপিটো আপুনি সদায় পিন্ধিব পাৰে বিহু বুলি কয় বিয়া বুলি কয় এনে উৎসৱ চাদৰ মেখেলাৰ লগত আজিকালিতো জাপিবিলাক আপোনাৰ মডিফাই কৰা হৈছে মই এটা তাৰি দেখুৱাই দিব বিচাৰোঁ এইটো আপোনাৰ হৈছে জাপি তাৰপাত এইটো আপোনাৰ সৰু জাপি বনাই তাৰপাত যেনেকৈ কাপোৰত গুণা কাম কৰা হয় এই জাপিটোত সেইটো এইটো তাৰপাত জাপি ডিজাইন বুলি কোৱা হয় এইটো এটা হয় এইটোৰ হেৰি কেনেকুৱা মূল্য কেনেকুৱা ইয়াৰ এইটো 3800 ইয়াৰ ফুলিযোৰ হৈছে ঝুমকা এইটো ঝুমকা এইটো এইটো জাপিয়ে হয় এইটো জাপি এইটোৱে জাপি মানে প্ৰাইচৰ ৰেঞ্জটো ডিফাৰেন্স কিয় হয় ইমান ডিফাৰেন্স এইটো হৈছে আপোনাৰ লা দিয়া আছে আচ্ছা তাতে 22 কেৰেটৰ গ'ল্ডটো প্লেট কৰি পেপাৰ কৰি ইয়াত প্ৰিণ্টিং কৰি হয় পিটি পিটি যিটো বনোৱা হয় আৰু ষ্টন দিয়া আছে এইটো ডালিমিয়া ষ্টন ইয়াত চিম্পল হৈছে ইয়াত আপোনাৰ চিলভাৰটো এই গোটেই ফ্ৰেমটো চিলভাৰ তাতে আপোনাৰ ডিজাইনটো তাৰপাত কৰা হৈছে আৰু এইটো 22 কেৰেটৰ গ'ল্ডত পলিশ কৰি দিয়া হৈছে ডিফাৰেন্স এইটো তাৰপিছত এইটো এটা হৈছে লুকাপাৰা আমাৰ একদম ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইন এইবিলাক লুকাপাৰা জাপি ঢোল দুগদুগী এইটো লুকাপাৰা এই লুকাপাৰাটো আপোনাৰ পিয়ৰ চিলভাৰত ৰখা হৈছে হেণ্ডমেড পূৰা হেণ্ডমেড প্ৰডাক্ট মিনা কৰা হৈছে অলপ ফিউজন কৰি গাঁথনিটো কৰি দিয়া হৈছে এইটো অনেক্স হয় ব্লু কালাৰ আৰু ইয়াৰ আপুনি যদি ভাবে পলিশ কৰিব বিচাৰে ইয়াত পলিশো কৰিব পাৰে এইটো তাৰ ফলত এইযোৰ এইটো কি বুলি কয় এইটো মটৰমণি আৰু এইটো অনেক্স
তাৰপিছতে আপোনাৰ আমাৰ আহি গ'ল গামখাৰু মই প্ৰথমতে গামখাৰু এযোৰ দেখাব বিচাৰোঁ এইটো এই গামখাৰুযোৰ আহোম দিনত ৰজাসকলে পিন্ধিছিল এইটো একচুৱেলি জেন্টছৰ বস্তু ৰজা মতা মানুহবিলাকে ইউজ কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁলোকক ইউজ কৰাৰ পিছত লেডিজে সদায় গ'ল্ডৰ গহনা প্ৰতি উইক তেওঁলোকে ভাবিলে আমিও দেখোন এইটো হাতত পিন্ধিব পাৰোঁ তাৰপিছত পৰিৱৰ্তন হৈ লেডিজখিনিয়ে এইটো ইউজ কৰা হৈছে এইটো ফিউজন কৰি দিয়া হৈছে বিটছ মানে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেলত গাঁঠিবলৈ হ'লে মানে আমাৰ এই ঘিচিমণিটো প্ৰয়োজন হয় যেনেকৈ এই ফুলটোত গাঁঠি থৈছোঁ এই তিনিটা এতিয়া এইটো আমি এইটো ঘিচিমণি বুলি কয় আমি ঘিচিমণিটো গাঁঠিব পাৰোঁ ফিউজন কৰি বনাইছোঁ তাৰমানে চব ড্ৰেছতে ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছতো আপোনাৰ এই ছেটটো গুচি যায় কটন শাৰী এখন চাদৰ মেখেলা কটন চেলোৱাৰ মানে আপুনি এইটো আচলতে মাল্টিপাৰ্পাজ মানে যিকোনো ড্ৰেছৰ লগত যিকোনো হেৰি সময়ত পিন্ধিব পাৰিব এইটো হৈছে মোৰ আমাৰ আইতাহঁতৰ দিনত পিন্ধা আগতে আগৰ মানুহখিনিয়ে লেডিজখিনিয়ে আজি ধৰি লওক 50-60 বছৰ আগত সৰুতে কাণখনত এই থুৰীয়াযোৰ সোমাই দিয়ে গোটেই জীৱন এযোৰেই পিন্ধি থাকিব লগা হয় সেই থুৰীয়াযোৰ ডাইৰেক্ট পিন্ধিব পাৰিছিল মোৰ আইতাৰ থুৰীয়াযোৰ আনি মই অলংকাৰে ফাৰ্ষ্ট এইটো মডিফাই কৰিছে ফল্ডিঙত এইটো এতিয়া ইমান ইজি ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো লগালোঁ বেক চাইডে চিলাটো লগালোঁ এইটো থুৰীয়া এইটো কপালি এইটো লগাই দিলে এইটো জাপি কপালি চোৱা এইটো ডগডগি কপালি উল্টা হৈ আছে এইটো ডগডগি কপালি এইটো ধুনীয়া হৈছে মুখৰ সৈতে আৰু এইটো কপালি সেই ফুলিযোৰ ষ্টাইলত গুৱাহাটীৰ এই মাজমজিয়াত আপুনি যে আজি আহি এই অলংকাৰ নামেৰে আপোনাৰ এই দোকানখন আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিলে তাৰ অন্তৰত আচলতে কি আছিলে আৰু বিশেষকৈ এই অলংকাৰখনৰ জৰিয়তে আপুনি নিজকে এজন ব্যৱসায়ী ৰূপত কেনেকৈ নিজকে আচলতে চাব খোজে নমস্কাৰ মোৰ নাম দিকুমণি শইকীয়া ডেকা মই অলংকাৰ স্বত্বাধিকাৰ মই অলংকাৰ 2016ত মই এই শ্ব'ৰুমটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ অলংকাৰ মই মানে এড এটা দিছিল তাৰ আগতে মই এক্সিছ বেংকত কাম কৰিছিলোঁ তাৰপিছত কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে মোৰ বাচ্ছাটো সৰু হৈ আছিল কাৰণে মই এৰি দিব লগা হ'ল তাৰপিছত এদিন মই আছাম ট্ৰিবিউনত এড এটা দেখিলোঁ যে জুৱেলাৰী মেনুফেকচাৰ ইউনিটৰ ট্ৰেইনিং দিব IIT তেতিয়া মই মানে জুৱেলাৰী প্ৰতিটো চব মহিলাই উইক থাকেই দুৰ্বলতা থাকেই চবৰ তো মই এবাৰ মিষ্টাৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ যে চাকৰিটো বাদ দিলোঁ এতিয়া কিবা এটাতো কৰিব লাগিব মানে নিজৰ বেলেগক সময় দিয়াতকৈ নিজেই কিবা এটা কৰি 10জনক উপাৰ্জন পথ দেখুওৱা এটা আশা আছিল বহুত আগৰ পৰাই তো তেনেকৈ মই IIT গ'লোঁ IIT যাই মই ট্ৰেইনিংটো ল'লোঁ ট্ৰেইনিংটো লওঁতে ইমান ইণ্টাৰেষ্ট বহি গ'ল মানে প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ পাৰিম নে নোৱাৰিম এটুকু চিলভাৰ গলাই পাত বনাই তাত ডিজাইন কৰি মানে দীঘলীয়া টাইম এটা কিন্তু মনত সদায় কুৱেশ্যন হৈছিল যে মই শিকি মই বস্তুটো ক্ল'জ কৰি থ'ম নে খুলি দিম নিজৰ আইডিয়াখিনি বাহিৰত মানুহৰ মাজত দিম নে কি শিকি পেলাই এনেই মই থৈ দিম মই সেনেকুৱা চিন্তা দুদিনমান লাগি আছিল সেইখিনিতে তেতিয়া মোক মেডামহঁতে সুপৰ্ণা মেমে বহুত হেল্প কৰিছিল হৰেণ ছাৰ দেৱজিৎ ছাৰ তাৰপিছত পীযুষ ছাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰ কৈছে দিকুমণি তোমাৰ ইমান যদি ইণ্টাৰেষ্ট বস্তুটো তুমি শিকিছা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া বিজনেছ তেতিয়া মই BOST ভাৰতীয় শক্তি ট্ৰাষ্ট BOSTৰ পৰা আমাক এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ কেনেকৈ হ'ব লাগে তাৰ ওপৰত আমাক ট্ৰেইনিং দিছিল মাৰ্কেটত কেনেকৈ কৰিব লাগে বিজনেছ পাৰপাছত লোন লোৱা গোটেইখিনি আমি ট্ৰেইনিং পাইছিলোঁ তেতিয়া মই আৰু একদম মানে প্ৰথম ৰিস্ক লৈ ল'লোঁ যে হয় মই বিজনেছটো ছেটআপ কৰিম সেই হিচাপে মোৰ ঘৰত মেনুফেকচাৰ ইউনিট কৰিলোঁ 2013 মেনুফেকচাৰ ইউনিট কৰি মই 3 বছৰ ঘৰৰ পৰাই বিজনেছটো চলালোঁ আছাম ট্ৰিবিউনত এড এটা দিলোঁ
যে তেতিয়া মানে অসমীয়া গহনা মাৰ্কেটখন বহুত ডাঙৰ কিন্তু দোকান বহুত কম আছিল জাংফাই আছিল মৃগাক্ষিবা আছিল অলংকাৰ আছিল ডুগডুগি আৰু এগৰ আছিল কিংকিনি তেতিয়া মই ভাবিছোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইউনিটকেইটা থকাৰ পিছত মোৰ স্থান বা কিমান দূৰ আগবাঢ়ে তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ নাই বিজনেছটো কৰিমেই কৰি আছাম ট্ৰিবিউনত এড দিয়াৰ লগে লগে হয় এমাহতে বহুত কাষ্টমাৰো আহি গ'ল ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি কাষ্টমাৰ গৈছিল তেনেকৈ ঘৰৰ পৰাই কৰিলোঁ যেতিয়া মাৰ্কেটত মই মাৰ্কেটখন পালোঁ তেতিয়া মোৰ মনত আহিল নাই মই শ্ব'ৰুম এটা ল'ব লাগে তেনেকৈ শ্ব'ৰুম ল'লোঁ লৈ অলংকাৰ নাম দিয়া হ'ল তেনেকৈ আজিলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আচলতে এনেকৈ এটা সৰু বা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিব হ'লে বা যিকোনো এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব হ'লে আপোনাৰ দৃষ্টিত প্ৰথমতে আচলতে কেপিটেল এটাৰ কিমান প্ৰয়োজন বুলি ভাবে কেপিটেল এতিয়া স্কিম লৈ চবৰ বেলেগ বেলেগ না তো মোটা কিমান এটা 10 লাখ এটাতো লাগিব এই সময়ত যেতিয়া মিনিমাম 10 লাখ এটা মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সময়ত আচলতে যদি ধৰক মোৰ হেৰি আছে স্কিল আছে মোৰ কিন্তু পইচা হেৰি নাই তেতিয়া মোক ট্ৰেইনিং দিয়া ইনষ্টিটিউটো আছে তেতিয়া মই সেই পইচাৰ কাৰণে বেংকৰ ওচৰত কেনেকৈ আমি কাষ চাপিম আৰু কেনেকৈ বেংকে সহায় কৰে ঠিক এইটো বহুত ভাল কুৱেশ্যন তাৰমানে বেংকৰ ওচৰত কাষ চাপিবলৈ আমি য'ত আমাৰ DIC ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব কৰি লৈ পেলাই আপুনি তেওঁলোকক আপোনাৰ প্ৰপ'জেলটো দি দিব লাগিব যে ছাপ'জ মই ফুডৰ ওপৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ কাপোৰৰ ওপৰত কৰিব হেণ্ডলুম ছেক্টৰ জুৱেলাৰীৰ ওপৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ এটা বাজেট থাকিব না যে আইডিয়াটো থাকিব লাগিব মেইন জুৱেলাৰী এটা ফুডৰ ওপৰত কওক য'তেই কওক বস্তুটো কাম কৰিবলৈ আগত আইডিয়াটো লাগিব সেই আইডিয়াৰ ওপৰত যদি আপুনি ভাবে মই ফাৰ্ষ্ট কম পইচাৰে ইনভেষ্ট কৰোঁ এতিয়া আমাৰ বিজনেছটোত হাতত 10 লাখ এটা লাগেই ষ্টাৰ্টিঙতে তো আপুনি সেইমতে বাজেটটো প্ৰপ'জেলটো দিলে বেংকত তেতিয়া DIC ছাবচিডি স্কিম এটা আছে PMGP তো সেইটো স্কিমত আপুনি লোন এপ্লাই কৰিব পাৰে মুদ্ৰা লোন আছে বিজনেছ একাউণ্ট ফাণ্ড লোন আছে বহুতকেইটা লোন আছে সেইমতে আপোনাৰ প্ৰপ'জেলটো বেংকেও চালে আপুনিও ভাবিব যে মই পাৰিম ইমানখিনি EMI দিব পাৰিম যে মই চলাই তেতিয়া আপুনি ইজি হয় গতিকে এই যে লোন এটা ল'বৰ কাৰণে যে PMG বা আপুনি যিটো ক'লে ছাবষ্টিটিউট ৰেট এটাত লোন এটা ল'ব পাৰি এইটোৰ কাৰণে এজনী মানুহে সেই সজাগতাটো ক'ৰ পৰা আচলতে প্ৰথমতে পাব বুলি ভাবে মানে IIE বা এনেকুৱা অসমত বা ভাৰতৰ অন্য কোনোবা ঠাইত এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট আছে হয়তো যে তেওঁলোকক সেই সজাগতাটো আনিব কোনে আনে বাৰু মানে তেওঁলোকে য'ত ট্ৰেইনিং লয় হয় তেতিয়া যদি কিছুমানে বস্তুবিলাক এতিয়া কিছুমান মানুহ এনেকুৱা হয় ট্ৰেইনিং ল'লোঁ শিকিলোঁ বাছ হৈ গ'ল তোমাৰ যদি সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে জানা আইডিয়া আছে তুমি ট্ৰেইনিং লওঁতে তোমাৰ নিজৰ গোটেই কথাখিনি ক'ব লাগিব যে মই এইটো শিকিছোঁ এইটো ইউটিলাইজ কৰিম মই বিজনেছ হিচাপে ল'ম তেতিয়া তেওঁলোকে গাইড অট'মেটিক দি দিব IIE দিব DIC দিব MSME দিব NSSE দিব গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰপাৰ বেকাৰীৰ কাৰণেতো NSSE বেকাৰী ফুডৰ কাৰণে যিখিনি NSSE দিয়ে সেইখিনি হেণ্ডলুম ছেক্টৰ দিব আম্বাইৰ হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টে দিব তাৰপিছত IIE ফালৰ পৰা যিমানখিনি ট্ৰেইনিং দিয়ে ফুডৰ ধূপকাঠি জুৱেলাৰী তাৰপিছত বেকাৰী গোটেইখিনি আৰু এটা কথা কওকচোন অসমীয়া গহনাৰ যিটো আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ অসমীয়া গহনা বনাইছে আৰু অসমীয়া গহনা আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকাটো বিচাৰে নে অসমৰ বাহিৰতো যাতে মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি কিবা ব্যৱস্থা এইটো হয় অসমীয়া গহনাটো অকল অসমীয়া মাজত নাই এতিয়া মই দিল্লী ITFত যাওঁ প্ৰগতি মৈদানত যিখন ট্ৰেড ফেয়াৰ হয় যেতিয়া আছাম পেভিলিয়নত মোৰ ষ্টল থাকে অলংকাৰ তেতিয়া দৌৰি আহে মানুহে দৌৰি আহি ये कहाँ से आया है आसाम में ऐसा ज्वेलरी मिलता है মানে ইমান কালাৰফুল বিৰাট ভাল পায় তাৰমানে সিহঁতে কয় হেডটো লাগে জাপিটো हेड दीजिए हेड खुदो और की हेड कैसे ना वो जो आप लोग का हेड पहनता है ना फार्मर लुक्स वो डिजाइन दिखाए तो তেতিয়া আমি এই জাপি ডিজাইনটো তেতিয়া বুজি পাওঁ এই জাপি ডিজাইন নৰ্থ ইষ্টত ইমান ফেমাছ আৰু বাহিৰৰ মানুহ বহুত আঁকোৱালি লৈছে ইভেন জাপি কথাটো অকল নৰ্থ ইষ্ট নহয় ভাৰত নহয় আচলতে সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ আমাৰ গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটো একে তেওঁলোকে সেই জাপিটোকে তেওঁলোকে চিম্বল কৰি লৈছে অসমীয়া তাৰ সেই সেনেকে চবেই লয় মাৰ্কেট আছে ইণ্ডিয়া বাহিৰলৈও আছে হয় অসমৰ কণ্টেক্সতে হওক বা এনেকুৱা বেলেগ কিবা প্ৰদৰ্শনীমূলক হেৰি হয় নেকি য'ত আপোনালোকে গৈ পেলাই মই যাওঁ মই লিঅ' এক্সিবিশ্যনত থাকোঁ মণিয়াম দেৱান
তাৰপিছত ৰঙালী বিহু দীঘলী পুখুৰীত যিখন পাতে 4 তাৰিখৰ পৰা সেইখনত থাকোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যিমান এক্সিবিশ্যনত মোক ইনভাইট কৰে মই যাওঁ কাৰণ তেওঁলোকে আ অলংকাৰ নামটো জানে এতিয়া মোৰ যিহেতু আ অলংকাৰখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ DIC ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে MSME DIC NSSC আমি এইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম আৰু হেণ্ডলুম হ'লে খালি হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু আজিকালি উদ্যম আধাৰ কাৰ্ড বুলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় আগতে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 আছিল এতিয়া এখনেই কৰি দিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰি আৰু আমাৰ অসমীয়া গহনা ডাঙৰ সমস্যা এটা হৈ পৰিছে ডুপ্লিকেট বজাৰ যেনেকৈ কপাৰ ওপৰত একদম কলিকতাৰ পৰা আহিছে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা কিছুমান ডিজাইন আহিছে কেৰেলা পৰা আহে বম্বে পৰা আহে সেইবিলাক মেচিন মেড আমাৰ যেনেকৈ এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে দেখিলেই ফুল্লি হেণ্ডমেড প্ৰডাক্ট সেইবিলাক মেচিন সাজ থাকে সাজত বহাই দিয়ে কপাৰ ওপৰত দূৰৰ পৰা যেতিয়া যিবিলাক মানুহৰ অসমীয়া গহনাৰ প্ৰতি একো নলেজ নাই দূৰৰ পৰা যদি দেখা পায় সেই বস্তুটোকে অসমীয়া গহনা বুলি কয় সেইকাৰণে আমি চৰকাৰৰ লগত বহুতখিনি কাম আগবাঢ়িছে আমি GI কাৰণে লাগি আছোঁ GI ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ গ'লে ডুপ্লিকেট মাৰ্কেটৰ মানুহখিনিয়ে গম পাব GI নাম্বাৰ যেনেকৈ চিলমাৰ্ক কাপোৰত আছে অসমীয়া গহনাত তেনেকৈ এটা মাৰ্ক থাকিব সেই মাৰ্কটো থকাৰ লগে লগে আমাৰ তেতিয়া মানে মানুহক যিখিনি কাষ্টমাৰখিনি ঠগ খাব নোৱাৰিব তেতিয়া বেক চাইডে চব জুৱেলাৰী বেক চাইডে থাকিব এখন এনেকৈ চাৰ্টিফিকেট থাকিব যেনেকৈ মই এখন আ অলংকাৰ তেনেকৈ মোৰ শ্ব'ৰুমত GI পাৰ্মিশ্যন পোৱা মই দেখুমণি শইকীয়া আ অলংকাৰ GI নাম্বাৰ আছে মোৰ এটা কোড থাকিব তেতিয়া মানুহে বেক চাইডে জুৱেলাৰীটো চালে এইটো একদম অৰিজিনেল মোৰ এতিয়া ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট 15জন আছে ষ্টাফ সেয়া এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আপোনালোকেও অলপ সহায় কৰক অলপ ভাবিছোঁ I am sure you have gained an idea on starting a new venture on jewelry sector in this module. Thank you all and see you again in the next module.